प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছি আমরা। তৃতীয় অধ্যায়ের 21 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করে 30 পর্যন্ত আজকে আমরা প্রথমে সমবেতভাবে পাঠ করব। यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तत् देवेतरो जनः यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम्
उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविस्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्वविस्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्नान् कृत्स्नविन्न विचालये तान् कृत्स्नविदो मन्नान् कृत्स्नविन्न विचालये प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्नान् कृत्स्नविन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा
युध्यस्व विगतज्वरः। আগের দিন 25 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত পাঠ করেছিলাম। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। বলছেন, হে অর্জুন, অজ্ঞানীরা আসক্তির বশে যেমন কাজ করে থাকে, জ্ঞানীরা অনাসক্ত চিত্তে লোক পালনার্থ তেমনি কর্ম করবেন। মায়ের জীবনে বিখ্যাত ঘটনা, একজন তার ভক্ত, তার সহচরী, তিনি প্রশ্ন করছেন, মা আপনি দেখছি কর্মে ঘোর আসক্ত। মায়ের দিক থেকে উত্তর হচ্ছে, কি করব মা, নিজেই যে মায়া। তো এইরকমভাবে যাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব, যারা বাইরের দিক থেকে ফেস ভ্যালুতে গোটা ঘটনা প্রবাহ জাজ করেন, বাইরে যা কিছু করছে সেইভাবেই তার ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন ব্যক্তিকে, ব্যক্তিত্বকে, তাদের পক্ষে এই যে অবতার পুরুষ, ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ, এদের মূল্যায়ন করা এদের পক্ষে খুব দুরূহ কাজ, অসাধ্য কাজ। তারা বারবার গুলিয়ে ফেলবেন এবং তাদের নিজেদের যে ধারণা কাজ সম্পর্কে, আসক্তি অনাসক্তি এইগুলো নিয়ে তাদের যে ধারণা, সেইগুলো দিয়ে ওই মহাপুরুষের বিচার তারা করার চেষ্টা করবেন। স্বামীজিও বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে আমাদের মন আসলে যখন বাইরের জগৎটাকে দেখছে, তখন জগৎটাকে নিরপেক্ষভাবে তো দেখতে পাচ্ছে না। জগৎটা সবসময় ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে। ডিপেন্ডেন্ট কার উপর হচ্ছে? যিনি দর্শক, যিনি দ্রষ্টা, তার মনের, তার সংস্কারের অবস্থার উপর। সুতরাং আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠলো রাঙা হয়ে, এটা তো বাস্তবিক ঘটনাই। সাধকও একটু যখন এরকম অনাসক্তির ভাব যখন তিনি লাভ করেন, দূর থেকে দেখার, কাজগুলোকে দূর থেকে অবলোকন করার অভ্যাসটা যখন তিনি আস্তে আস্তে অর্জন করেন, তখন দেখেন যে সত্যি গোটা জগৎটা ওইভাবে প্রভাবিত হয়ে আছে। প্রত্যেকের জন্য জগতের এক একটা চিত্র, এক একটা তার স্থিতি। কালেকটিভ অবিদ্যা বলে একটা ধারণা আছে, তুলাবিদ্যা, মূলাবিদ্যা। মূলাবিদ্যা মানে হচ্ছে সামগ্রিকভাবে আমরা যে এই অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছি। সকলে দেখতে পাচ্ছি ওই সকালবেলা আমার নিদ্রাভঙ্গ হচ্ছে, তারপর বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ চলছে, তারপরে আবার দিনান্তে আবার নিদ্রা যাচ্ছে। এরকম করে দিনের পর দিন আমরা কথামৃতকারের মুখে শুনতে পাই, জীবনটা যেন একটা লম্বা ঘুম। তো ওই লম্বা ঘুমের মধ্যে আমরা প্রত্যেকে আছি। সেই অর্থে জগৎটাকে একটা সাধারণভাবে একটা কমন তার এক্সিস্টেন্স আছে, এরকম একটা ধারণা করার চেষ্টা করি, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকি। সেটা হচ্ছে মূলাবিদ্যা। আর তুলাবিদ্যা আমার সাপেক্ষে কিছু কিছু জায়গা আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সাপেক্ষে ঘটনাগুলো পরিবর্তনশীল। তো সেই কারণে বস্তু সাপেক্ষ যে ধারণা অজ্ঞানের, সেইটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন সেই অজ্ঞান, সেই অবিদ্যা নিয়ে আমরা যখন আমার পরিপার্শ্ব, আমাদের সামনে যে ব্যক্তি বা যে বস্তু আছেন, তাকে যখন আমরা জাজ করতে চাইছি, তখন স্বাভাবিকভাবে আমার মনের সংস্কার, আমার মনের অন্ধকার, এইটা সেখানে কন্ট্রিবিউট করছে, সেই জাজমেন্টে কন্ট্রিবিউট করছে। সুতরাং এই চেষ্টা যখনই আমরা করব আমার মতো করে, এই ঈশ্বর প্রেরিত দূত মহাপুরুষদের যখন জাজ করতে যাব, তখন এই বিভ্রান্তিগুলো অনিবার্যভাবে এসে পড়বেই পড়বে। তো সেই চেষ্টা না করে যদি একটু দূর থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করি, তাহলে তখন বোঝা যাবে এই যে सक्ताः कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, আসক্তি সংযুক্ত হয়ে, অ্যাটাচড হয়ে সাধারণ মানুষ যেভাবে সংস্কারের বশবর্তী হয়ে এটা করলে ওটা লাভ হবে, এটা করলে এটা ক্ষতি হবে, এই ধরনের
চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে যেভাবে মনোযোগ দিয়ে কাজ করে, কাজটা যদি পারফেক্ট হয় তাহলে তার আউটকাম, তার ফলটা আমি ঠিকঠাক পাব। কুর্যাদ বিদ্বাংস তথা শক্তশ্চিকীর্ষুর লোক সংগ্রহম, তেমনিভাবে জগৎ পরিপালনার্থে সবার মঙ্গল কামনায় এই যে বিদ্বান পুরুষ, যিনি জ্ঞানী পুরুষ, তিনি কাজ করবেন, তার কাজ দেখেও মনে হবে তিনি যেন কাজে ঘোর আসক্ত। আর তারপর তাকে গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করা হবে তখন এই ধরনের সৃষ্টি মায়ের মতোই হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তর আসবে, কি করব, বা নিজেই যে মায়া। তো ফলে এই দুটো এক্সট্রিম স্বামীজিও কর্মযোগে বলছেন, একই বস্তুর দুটো বিপরীত প্রান্ত অনেক সময়ে একরকম দেখায়। এই কাজে যে ঘোর আসক্ত হয়ে আছে, নিজের অ্যাটাচমেন্টের বশে, অজ্ঞানের বশে যে কাজ করছে, তাকে যতখানি এফোর্ট দিতে, যাকে যতখানি ক্লেশ করতে আমরা দেখতে পাবো, কাজের মধ্যে নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করতে যেমন দেখতে পাবো, তেমনিভাবে যিনি কর্মবন্ধনের পারে যেতে যান, যার মধ্যে জ্ঞানের উদয় হয়েছে বা জ্ঞান লাভ করার জন্য যিনি চেষ্টা করছেন, তিনিও দেখা যাবে একইভাবে কাজ করার সময় এত তদ্গত তন্ময় হয়ে করছেন, মনে হচ্ছে ওখান থেকে তিনি কিছু ফল বোধহয় প্রাপ্ত হবেন। অ্যাপারেন্টলি সেই কারণে মনে হবে দুটো এই এক্সট্রিম, দুটো বিপরীত প্রান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে তারা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একই রকম, মনে হচ্ছে তারা যেন সমার্থক, মনে হচ্ছে তারা যেন সমাপতিত হয়েছে। সুতরাং এই একটা বিপদের সম্ভাবনা আছেই। তা সে যাই হোক, জগৎ কি ধারণা করবে না করবে সেই দিকে না তাকিয়ে আপনার গো ভরে চলে যাও, স্বামীজির চিঠিতে আছে, আমরা জ্যোতির্তনয়। তো সেই কারণে এই জ্যোতির্তনয় যারা, তারা হচ্ছেন চিরজীবী। জনমতের লোকমতের উপাসকেরা নিমেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর জ্যোতির্তনয়েরা চিরজীবী, স্বামীজি লিখছেন। তো এই নিমেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয় মানে এই মুহূর্তে আমি একটা কাজ করছি খুব মন দিয়ে, কারণ এটা করলে আমার এইরকম ফল প্রাপ্তি হবে, তারপরেই আবার মনের অবস্থার পরিবর্তন হলো, আবার নতুন কিছু প্রাপ্তির দিকে আমি এগোলাম। এইভাবে একটা একটা করে মুহূর্তে মুহূর্তে টার্গেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এবং সেই কারণে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার যে একটা ইন্টিগ্রেটেড পার্সোনালিটি, একটা অভিন্ন সত্তা, সেইটা আর কখনো কাজ করছে না। ফলে নিমেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গেল, ওই ব্যক্তিত্ব তো হারিয়ে গেল। যে ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমি আগের মুহূর্তে কাজ করছিলাম, পরীক্ষায় হয়তো ভালো ফল করব, আমি খুব ভালো টিচার হব, এই একটা একটা করে টার্গেট মুহূর্তে মুহূর্তে বা সময়ে সময়ে আমি ফিক্স করলাম, এবং সেটা যখনই অ্যাটেইন হলো আরেকটা পরের টার্গেট ফিক্সড হয়ে গেল। ফলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন মুহূর্তেই হলো। লোকমতের উপাসকেরা নিমেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখনই আমি জাগতিক চাহিদা নিয়ে ওই রকম কাজগুলো করার চেষ্টা করছি, আর জ্যোতির্তনয়েরা চিরজীবী, তিনি জানেন তার লগ্নে একটা ধ্রুব টার্গেট আছে, একটা বড় টার্গেট আছে। যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে, মিলাবতাই জীবনাগানে। দিনরাত একটা বড় কিছু চলছে, বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা, এইটা চলছে, এই যজ্ঞটা চলছে অহরহ। সেখানে আমার কাজটা হচ্ছে আমার পক্ষে যতখানি আহুতি দেওয়া সম্ভব সেইটুকু কন্ট্রিবিউট করা, সেই যজ্ঞের আগুনটা যাতে নির্বাপিত না হয়, নিভে না যায়, সেটা নিশ্চিত করা, এটা হচ্ছে আমার কাজ। তো সেই কারণে আমার কাজ আমি সেইভাবে করে যাচ্ছি, সেইভাবে তদ্গত চিত্তে, তন্ময় চিত্তে। এখন এই যে করছেন জ্ঞানী পুরুষ, এটা এখন তার দিক থেকে জ্ঞান লাভের পরে তিনি কাজ করছেন, তার দিক থেকে তিনি কিন্তু নতুন কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখছেন না, প্রাপ্তির প্রয়োজনও তার নেই। এখন প্রাপ্তির প্রয়োজন নেই বলে কথামৃতে যেমন রয়েছে ঠাকুরের কথায়, যে কেউ আম খেয়ে মুখ পুছে ফেলে, আর কেউ ওইটা আবার অন্যের সঙ্গে শেয়ার করে। এখন যদি তিনি মুখ পুছে ফেলেন আর নিজেতে নিজে সমাহিত হয়ে থাকেন, আমি তো নিজের আনন্দ পেয়ে গেছি, আমার আর অন্যের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, আমার কাজে লিপ্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো কাজ আমি করব না, এই যদি তার দিক থেকে নির্ণয় হয় তাহলে বিপদ আছে। তার নিজের দিক থেকে হয়তো সত্যিই কোনো বিপদ নেই,
তিনি ধর্মাধর্ম আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি, সব ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি তার নিজের গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য লাভ করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি জানেন তিনি একটা বড় কাজ করার জন্যে, নিষ্পন্ন করার জন্যে এসেছেন, মায়ের হাতের যন্ত্র। ওই স্বামীজি মায়ের কাছে গিয়ে বলছেন যে, শ্রী মায়ের কাছে গিয়ে বলছেন যে না, এইসব আর ঠাকুরের তার কথার যে শক্তি কতখানি সেসব তো বুঝতেই পারলাম, যে ওইখানে গিয়ে অমুক তান্ত্রিক সে কিভাবে তাকে প্রভাবিত করলো ইত্যাদি ইত্যাদি স্বামীজি মায়ের কাছে সব বলছেন। তো মা তখন বলছেন কি করবে বাবা, তার কাছে তো টিকিটই বাঁধা পড়ে আছে। তো এই টিকিটই বাঁধা পড়ে আছে, মায়ের কাজ করতে হবে, কোথাও কোথাও আছে আমার কাজ করতে হবে। সে যাই হোক, ঠাকুরের কাজ বা মায়ের কাজ এটা করার জন্যে স্বামীজি তার লোক সংগ্রহমে বাপি, লোক সংগ্রহের জন্য তিনি তার অবশিষ্ট জীবন নির্বাহ করবেন, এমনকি ডিভাইন প্ল্যান। এখন এখান থেকে তিনি যদি সরে আসেন, সমাধিস্থ শিব সলোকে নির্ভরম, তো তিনি যদি নিজেতে ওই আমি তো অখণ্ডের ঘরের ঋষি হয়েছিলাম, তো ওখানেই আমার থাকা উচিত, এই গোঁ ধরে যদি তিনি বসে থাকেন, তাহলে ঠাকুর জানেন মায়ের কাজ নিষ্পন্ন হবে না। এবং সেই কারণে নরেন্দ্রের জন্যে ঠাকুরের কাতর প্রার্থনা, মা ওকে মায়ায় বদ্ধ করো ইত্যাদি আমরা সবই জানি। তো সেই কারণে ঈশ্বর প্রেরিত দূত যিনি, তিনি জানেন মায়ের কাজ বা ঠাকুরের কাজ বা যাই হোক, এই ডিভাইন প্ল্যানটাকেই তিনি জানেন। সেখানে তার কতখানি অংশগ্রহণের প্রয়োজন, কোন জায়গায় তিনি কিভাবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, সেই দৈবী লীলায় সেই চিত্রও তার কাছে পরিস্ফুট। এবং সেই কারণে তিনি তখন বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। অন্যের মধ্যে যারা জ্ঞানী নয়, যারা নিজেকে শরীর বলে মনে করে, যারা নিজেকে মন বা বুদ্ধি বলে মনে করে, তাদের ক্ষেত্রে গিয়ে বলবেন না এইসব কাজকর্ম করে কি হবে, তুমি এখন চলো সবাই মিলে মোক্ষ নেবে। ওই বৌদ্ধ যুগের, বৌদ্ধ ধর্মের সময়ে ভারতবর্ষের যে অবনমন হয়েছিল, যে ডেকাডেন্স স্বামীজি বলছেন বৌদ্ধ ধর্মের উত্তর পর্বে শেষের দিকটাতে, তার একটা বড় কারণ ছিল এই যে সকলকে জাতি ধর্ম বর্ণ এবং সংস্কার নির্বিশেষে সকলকে অবাধে সন্ন্যাস নেবার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল, সবাই মোক্ষ নেবে। ফলে তখন সংসারটা দেখবে কারা? সংসার আশ্রম, গার্হস্থ আশ্রম, এটাতেও চালিকা শক্তি যারা চালনা করবেন তাদের তো এইরকম প্লেইন লিভিং হাই থিঙ্কিং উন্নত চরিত্রের অধিকারী তাদেরও হতে হবে, তবে সমাজটা ঠিকঠাক চলে। অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স দুটো যেন পাখা, এবং দুটো পাখা যখন সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, সতেজ থাকে, তখনই পাখি নিজে ওই সমাজরূপ যে পাখি সেটা ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। এবং সেই কারণে এটাকে ওই অভ্যুদয়ের অংশটাকে কোনোভাবে আমরা হেলাফেলা করতে পারি না, উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকাতে পারি না। তো নিঃশ্রেয়সে সকলকে অনুপ্রাণিত করা এবং অভ্যুদয়ের কথা একেবারে ভুলে যাওয়া, এটা একসময় ভারতবর্ষ এই ভুলটি করেছিল এবং তার পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এবং সেই কারণে এখানে ভগবান সতর্ক করে দিচ্ছেন, ন বুদ্ধিভেদং জনয়েত অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম যোষয়েত সর্বকর্মাণি বিদ্বান যুক্ত সমাচরণ। বলছেন যে কর্মসঙ্গিনাম, কর্মে আসক্ত, অজ্ঞানাম, অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ না জনয়েত, জন্মাবে না, বিদ্বান জ্ঞানী পুরুষ যুক্ত অবহিত হয়ে সর্বকর্মাণি সকল কর্ম সমাচরণ অনুষ্ঠান করে অজ্ঞানীদের যোষয়েত কর্মে নিযুক্ত রাখবেন। বলছেন জ্ঞানীরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞানীদের বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। অর্থাৎ জ্ঞানীগণকে নিষ্ক্রিয় দেখলে অজ্ঞান ব্যক্তিরা ভাববে যে জ্ঞানীরা তো কর্ম করেন না, অতএব আমরাই বা কেন কর্ম করব। অজ্ঞানীদের এরূপ ভাবনার সুযোগ যেন জ্ঞানীরা না দেন। নিজেরা অবহিত চিত্তে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে অজ্ঞানীদের কর্মে প্রবৃত্ত রাখবেন। আমরা আগের দিনে সম্ভবত বলেছিলাম যে এই বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত অবতারে একটি
সাধারণ প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি যে তাদের জীবনের পূর্বার্ধ, তথাকথিত পূর্বার্ধ, ওইভাবে আসলে পূর্বার্ধ উত্তরার্ধ আমরা তো ঠিক বিভাজন করতে পারি না, কোথায় তার শুরু কোথায় বা শেষ কে বলতে পারে, শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে। সুতরাং কোথা থেকে শুরু হলো আর কোথায় গিয়ে শেষ হলো আমরা কোনোটাই নির্ণয় করতে পারি না। কিন্তু আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে যে অবতার জীবন যেমনভাবে চিত্রিত হয় তার নিরিখে যদি ওই ধরনের পূর্বার্ধ উত্তরার্ধ বিভাজন করি তাহলে দেখতে পাই সাধারণভাবে পূর্বার্ধ নিয়োজিত হচ্ছে তাদের যেন ওই যে ভেরিফায়েবল ট্রুথ, আত্মা অনন্ত, অব্যয়, অবিনাশী, এই ধরনের সত্য, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানম ব্রহ্ম, অহম ব্রহ্মাস্মি, এই ধরনের বেদ মহাবাক্যগুলোর যথার্থ প্রতিপন্ন করার জন্যে তাদের জীবনের একটা অর্ধ ওই কাজে ব্যয়িত হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ার্ধ উত্তরার্ধ যেন এই সত্য সাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্যে দ্বিতীয়ার্ধ সেইভাবে উদযাপিত হচ্ছে। সকলের দরজায় দরজায় গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কী বা তাঁর প্রয়োজন ছিল? ওই কলকাতায় তাবড় তাবড় সমকালীন যে বিদ্বান পুরুষ তাদের দরজায় গিয়ে টোকা মারছেন এবং যেখানেই এতটুকু ঈশ্বর ভাবনার বীজ দেখতে পাচ্ছেন সেখানে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি, এবং তিনি যেন ঈশ্বর লাভের যে রাজমার্গ, সাধনার যে চরম পুরুষার্থ ঈশ্বর লাভ, সেইটা লাভ করার জন্য তিনি যাতে ওই বিদ্বান পুরুষ তিনি যাতে প্রাণিত হন, তিনি যেন আরও অক্সিজেন লাভ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের উত্তরার্ধ যেন সেই কাজেই সম্পূর্ণভাবে ব্যয়িত হয়েছে। সুতরাং এটা দেখলে বোঝা যায় যে না কখনো কেউ নিষ্কর্মা হয়ে বসে নেই। আচার্য শঙ্করের তার আবির্ভাব তিথি একেবারে কাছে রয়েছে। অদ্ভুতভাবে দেখতে পাচ্ছি শঙ্করের কত তার পরমায়ুকাল তো একটু একটু করে বেড়েছে, এবং যেমন যেমন বেড়েছে দেখা যাচ্ছে তিনি তার মধ্যে যেটুকু শক্তি ছিল ভগবান যতখানি দিয়েছেন সব নিংড়ে দিচ্ছেন, এক্সার্ট করছেন, এবং অবশ্যই তার মধ্যে নিজের দিক থেকে কিছু সংগ্রহ করার, নিজের দিক থেকে কিছু প্রাপ্তির অপ্রাপ্তির অঙ্ক নেই, সবটাই জগৎ হিতায়। ওই ওখানে ভারতবর্ষের 4 প্রান্তে 4টে মঠ স্থাপন করবেন মঠামরায়, তারপরে আবার এতগুলো প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লিখবেন, এগুলোর কি প্রয়োজন ছিল? তার সত্যি নিজের দিক থেকে গুরু সান্নিধ্যে যখনই গেছেন তার দিক থেকে সব পাওয়া হয়ে গেছে। সুতরাং এই যে সমস্ত প্রাপ্তির পরেও লোক সংগ্রহমে বাপি, তো সেই কারণে এই যে অবতার পুরুষেরা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছেন একটা বিরাট কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার জন্য, ভগবানের তার যে ডিভাইন প্ল্যান সেটা এক্সিকিউট করার জন্য। এবং এইটা জেনে এই ঈশ্বর প্রেরিত দূত বা জ্ঞানী পুরুষ তিনি কখনো বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। যিনি কাজে আসক্ত হয়ে আছেন তাকে কাজ করতে দেবেন, কাজ করতে করতে তবে একসময় কর্মযোগের তত্ত্ব তিনি অবগত হবেন। কাজ করি আমরা যে তাই করি ভুল, এই কাজ করতে গিয়ে একটু ফেইলিয়ার হলো, একটু আমি তেতো ফল খেলাম। ওই যে মুন্ডকোপনিষদের গল্প আছে, পাখিটি একবার ওপরে ওঠে আবার নিচে নামে আবার ওপরে ওঠে, এই ক্রমান্বয়ে ওপরে এবং নিচে গতায়াত চলতে চলতে তবে গিয়ে একসময় এই অনুভূতি তার হলো যে এই তেতো ফল খেয়ে আর জ্বালা সইব না, এবার সোজা চোঁচা ওপরে দৌড় মারব, হোমা পাখির মতো। তো সেই কারণে এই কাজের যে অদ্ভুত ক্ষেত্রটি ওয়ার্কশপ রয়েছে গোটা পৃথিবী জুড়ে, গোটা জীবন জুড়ে আমাদের, এইটাতে আমাদের সত্যি সমস্ত ধরনের এক্সপেরিমেন্ট আমাদের করা উচিত। এবং করে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক আমার মধ্যে জন্মাচ্ছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছি জ্ঞানের আলোয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে স্নান করাতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজের পথ দিয়ে আমাকে যেতেই হবে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে জ্ঞানী পুরুষ কোনোভাবে এই অজ্ঞানী কর্মে আসক্ত ব্যক্তি যারা তাদের কোনোভাবে কর্ম পরিত্যাগের উপদেশ দেবেন না। যেমন ধরুন এই অর্জুনকেই বিপদের মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বারবার তার স্বধর্ম পরিপালন করার জন্যে, কাজে নিযুক্ত থাকার জন্যে উৎসাহিত করছেন, একবারও বলছেন না
বাবা তুমি তো বেশ বলেছো, বেশ করেছো, তুমি জ্ঞানীর কথা বলছো, ঠিক আছে চলো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাই। এটা বলছেন না কখনো। সবসময়ই বলছেন তোমার যেটা তোমার জন্য যেটা নির্ধারিত বরাদ্দ কাজ, সেই কাজ তোমাকে করতেই হবে। তুমি যদি না চাও তাহলে প্রকৃতি এসে জোর করে করাবে। সুতরাং সেটা না করে প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে আর করবে কেন? তোমার মধ্যে তো পাওয়ার অফ ডিসক্রিমিনেশন আছে, তুমি আস্তে আস্তে সেই ফ্যাকাল্টিটা ডেভেলপ করো। তুমি এখন তোমার কাজ তোমাকে যখন করতেই হবে, তাহলে উইথ প্রপার অ্যাটিটিউড, ঠিকঠাক ভাব নিয়ে, অনাসক্তির ভাব নিয়ে, আমি কিছু চাই না, আমি শুধুমাত্র আমার জন্য নির্ধারিত যে কর্তব্য কর্ম সেটা অনুষ্ঠান করতে হবে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করো। তাহলে তুমি আর কখনো কাজে লিপ্ত হবে না, কাজ তোমাকে কখনো আর বন্ধ করতে পারবে না। তো এই হচ্ছে অবস্থা। তারপরে শ্লোকে আমরা প্রবেশ করি। প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈকর্মাণি সর্বশঃ অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে। তো এই যে জ্ঞানবান পুরুষ, তিনি কেমনভাবে দেখছেন, তার কাজের ফিলসফিটা ডেভেলপ করছে কিভাবে। বলছেন প্রকৃতে, প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা সর্বশঃ সর্বপ্রকারে কর্মাণি কর্ম সকল ক্রিয়মাণানি সম্পন্ন হয় অহংকার বিমূঢ় আত্মা, অহংকারে আচ্ছন্ন বুদ্ধি ব্যক্তি অহং কর্তা ইতি মন্যতে। অহংকারে আচ্ছন্ন বুদ্ধি ব্যক্তি নিজেকে কর্তা বলে, আমি কর্তা এই রকম মনে করে। এটা সাধারণ যে অজ্ঞানী পুরুষ তার কথা এখানে বলা হচ্ছে, যে প্রকৃতির গুণত্রয় মানে সত্য, রজ আর তম, এরা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সর্বতোভাবে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কাজ সম্পাদন করে, অথচ অহংকারী বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি মনে করে যে আমি কর্তা, অর্থাৎ আমি সব কিছু করছি। তো এইটা তো সাধারণ প্রবণতা, বিশেষ করে যখন কাজে ভালো ফল প্রসব হলো, যখন কাজে আমি যেমনটি চাইছিলাম তেমন ফল চলে এলো, তখন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বেনিফিট আমার চাই, সমস্ত ফল আমি দাবি করব। যেমন ধরুন ঠাকুরের মুখে বলা যে ব্রাহ্মণের গোহত্যার গল্প, সেখানে ব্রাহ্মণ ইন্দ্র যখন এসছেন তার সামনে, অবশ্যই ছদ্মবেশ ধারণ করে, তখন গোটা বাগানটা যে তার নির্মাণ, তারই পরিশ্রমের ফলে এটা তৈরি হয়েছে, এটা বলতে কোনোভাবে তার কোনো দ্বিধাবোধ হচ্ছে না, সব কিছু আমার। আবার যখনই মৃত গরুটার তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন ইন্দ্র, তখন ব্রাহ্মণ বলছেন যে না, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর আর তিনি তখন দিতে পারছেন না। তো তার দিক থেকে আসলে তিনি একটা উত্তর তিনি খুঁজে বার করছিলেন, তিনি তার মতো করে একটা এক্সপ্লেনেশন খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিলেন, যাতে গোহত্যার পাপ তাকে এসে স্পর্শ করতে না পারে, গোহত্যার পাপে যেন তিনি কোনোভাবে দোষী না হয়ে পড়েন। সেই কারণে তার দিক থেকে ব্যাখ্যাটা হচ্ছিল এই যে আমি তো দ্রষ্টা হয়ে আছি, আমি তো সাক্ষী হয়ে আছি, আর আমার হাতটা এই কাজ করেছে, লাঠিটা গরু মেরেছে, লাঠিটা চালিয়েছে কে? আমার হাত, হাতের দেবতাকে হচ্ছেন ইন্দ্র। সুতরাং সমস্ত পাপ, সমস্ত দোষ গিয়ে ইন্দ্রের উপরে সমর্পিত হোক। এইরকম একটা যখন ভেবেছেন, তখন তার ভ্রান্তি অপনোদন করার জন্যে ছদ্মবেশে ইন্দ্র স্বয়ং এসে তার সামনে উপস্থিত হয়েছেন। এই যে কপটতা, মন মুখ এক না করা, ভাবের ঘরে চুরি করা, যেটা শ্রীরামকৃষ্ণ যার প্রতি খড়গহস্ত ছিলেন। সুতরাং এই ভাবের ঘরে চুরি অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, এবং কাজে যখন কিছু ভালো ফল প্রসব হচ্ছে, তখন অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহম ইতি মন্যতে। আজকে কলেজে ফল ভালো হলো পরীক্ষায়, তখন সমস্ত তার কৃতিত্বের দাবিদার হলাম আমি। যখন পরীক্ষায়, সর্বভারতীয় পরীক্ষায় ছেলেরা পরীক্ষায় খারাপ করলো, তখন আমি বললাম যে না, এই ফলের জন্য আমি দায়ী নই, এর জন্য দায়ী হচ্ছেন ওই ডিপার্টমেন্টাল টিচাররা। এইরকমভাবে একটা বিকৃত ব্যাখ্যা আমি দেওয়ার চেষ্টা করতেই পারি।
এটা হচ্ছে সাধারণ প্রবণতা, এটা হচ্ছে বিপজ্জনক। তো যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, জ্ঞানী পুরুষ যিনি, তিনি দূরত্ব রক্ষা করে চলছেন, তিনি সবটাকে দূর থেকে অবজার্ভ করছেন এবং তার ক্ষেত্রে একেবারে দিনের আলোর মতো সবটা প্রতীত হচ্ছে যে এই যে খেলা চলছে, খেলার পরে খেলা চলছে, এটা আসলে তিনটে গুণের খেলা, সত্য, রজ আর তম। ভালো হোক মন্দ হোক, সফল নিষ্ফল হই, কভু বুদ্ধি হারানই। আম্মাস্তোত্রমে স্বামীজি মায়ের চরণে নিবেদন করছেন। তো সাম্মা শিবা মমগতি সফলে অফলে বা, তো এই একটা ভাব অবলম্বন করে চলবেন জ্ঞানী পুরুষ। তিনি সাধারণভাবে এই যে ডিটাচমেন্ট, দ্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কিভাবে তার পরিদৃশ্যমান যে ঘটনামালা এগুলোকে দর্শন করেন, তার একটি বর্ণনা এই 28 নম্বর শ্লোকে দেওয়া হচ্ছে। তত্ত্ববিত্ত মহাবাহ গুণকর্ম বিভাগয়োঃ গুণাগুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে। বলছেন কিন্তু মহাবাহ, হে মহাবাহ, গুণকর্ম বিভাগয়োঃ, গুণ ও কর্ম বিভাগের তত্ত্ববিদ, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, গুণাহ, গুণসমূহ, সত্য রজ তম গুণ ও এদের পরিণাম ইন্দ্রিয় আদি, গুণেষু, গুণ বিষয়ে অর্থাৎ রূপ রসাদি বিষয়ে। দুটো জায়গায় গুণ শব্দটা দুটো বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথমে গুণা গুণেষু বর্তন্ত, প্রথম ক্ষেত্রে গুণা মানে হচ্ছে এই সত্য রজ আর তমগুণ, আর গুণেষু গুণ বিষয়ে অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই সমস্ত বিষয়ে বর্তন্তে প্রবৃত্ত রয়েছে, ইতিমাত্রা এই জেনে, না সজ্জতে আসক্ত হন না, অর্থাৎ আমি কর্তা এই অভিমান করেন না। কিন্তু হে মহাবাহ, যিনি সত্য রজ তমগুণ ও মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি ও তাদের পৃথক পৃথক কর্ম বিভাগ তত্ত্ব জেনেছেন, তিনি ইন্দ্রিয়াদি সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়ে আছে এরকম জেনে, এটা জেনে কর্মে কখনো আসক্ত হন না এবং কর্তৃত্বাভিমানও করেন না। আমি যদি কোনো সময়ই না বলি বাগানটা আমার, আমি করেছি, আমার পরিশ্রমের ফলে হয়েছে, তাহলে ওই গোহত্যার পাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু সেটা তো হয় না। সাধারণভাবে ওই যেমনটা বলছিলাম, ভালো কাজের ফল সবটা আমি দাবি করি, আর যেগুলোতে কাঙ্ক্ষিত ফল প্রসব হচ্ছে না, তখন সেখান থেকে আমি দূরত্ব নির্মাণ করি, আমি তখন দ্রষ্টা হয়ে যাই, সাক্ষী হয়ে যাই। তো এই প্রকৃত দ্রষ্টা, প্রকৃত সাক্ষী পুরুষ যিনি, তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে জগতে যা কিছু কাজকর্ম হচ্ছে, যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, শারীরিক স্তরে হোক, বৌদ্ধিক বা মানসিক স্তরে হোক, অথবা জাতিগত স্তরে হোক, সামাজিক স্তরে হোক, এটা সবটাই আসলে সত্য রজ আর তমগুণের খেলা। সত্যগুণের লক্ষণ হচ্ছে প্রকাশ। যখন খুব কেউ অ্যালার্ট হয়েছে, যখন আমার মধ্যে খুব সৃজনশীলতা ডেভেলপ করেছে, সেটা যে কোনো বিষয়ই হোক না কেন, তখন বুঝতে হবে সাত্ত্বিক গুণের প্রভাবে সেটা সম্ভব হচ্ছে। আর যখন আমি খুব কাজ করতে চাই, আমি নিজেকে খুব এক্সার্ট করতে চাই, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তো তখন এই কর্মচাঞ্চল্য এটা হচ্ছে রজগুণের প্রভাবে সম্পাদিত। আর যখন আমি একেবারে অলস হয়ে পড়ছি, আমার মধ্যে যে শক্তি আছে, আমার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, এ কোনোটাই আমার মনে রেখাপাত করছে না, আর আমি একবারে হাত গুটিয়ে বসে আছি, যেমন অর্জুনের অবস্থা হয়েছিল। তিনি প্রতিপক্ষে কারা কারা আছেন তাদের দেখে তিনি এমনভাবে টেন্সড হয়ে গেছেন, হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন, যে এর বাইরে তিনি আর কোনোভাবে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। এইরকম যখন আমরা নিজেদের বদ্ধ করে ফেলি, তখন হয় কি, তখন তমগুণের বশবর্তী হয়ে পড়ি আমরা। তো এই সত্য রজ তম অনবরত ক্রিয়াশীল, এটা জ্ঞানী পুরুষ দেখতে পান, এবং দেখতে পান বলে তিনি একটু দূরত্ব নির্মাণ করে আসেন। খেলাটা, স্বামীজি বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা খেলায় অংশগ্রহণ করি, ততক্ষণ পর্যন্ত উইল ফুল এফোর্ট আমি খেলায় অংশগ্রহণ করছি, আমি টায়ার্ড হয়ে পড়ছি অল্প খেলার পরে। আর যদি আমি একটু দূরত্ব রক্ষা করি, যদি আমি দ্রষ্টা হয়ে থাকি,
তাহলে খেলাটা আমি কিন্তু এনজয় করতে পারি ঠিক করে। পূজনীয় সন্তোষানন্দজি মহারাজ বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রম যে স্টুডেন্টস হোম রয়েছে সেখানে সেবানিরত রয়েছেন, এবং পূজনীয় ভাস্করানন্দজি মহারাজ তার যে গ্রন্থটি লাইফ ইন এন ইন্ডিয়ান মনাস্টারি, এইটিতে পূজনীয় সন্তোষানন্দজির এই স্মৃতি কথাগুলো উদ্ধৃত করেছেন যে শরীর যখন যাচ্ছে সন্তোষানন্দজি, তখন সেই দিন তিনি সব বুঝতে পেরেছেন কোন সময়ে কিভাবে শরীর যাবে। শরীর যাবার আগের মুহূর্তে বলে দিয়েছেন আজকে এই যে বালকাশ্রমের বিদ্যার্থীরা যারা রয়েছে তারা আগে আগে খাওয়া দাওয়া করে নিক, নইলে কোন সময় শরীরে কি গতি হবে কে বলতে পারে। তো সেই রাত্রিরে আগে আগে ছাত্রদের তার কথা মতো খাবার পরিবেশন করা হলো, তাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। তারপরে শরীর যাবার আগের মুহূর্তে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। ডাক্তার বুদ্ধি তার যে সহযোগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সবাই তার শয্যার পাশে বিছানার পাশে এসে বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন। আর তিনি বলছেন, ভাস্করানন্দজি লিখছেন যে এমনভাবে তিনি কথাগুলো বলছেন, কি কথা বলছেন যে এতদিন জানতাম মৃত্যুর সময় খুব যন্ত্রণা হয়, এখন সেই মুহূর্ত দেখছি এসে উপস্থিত হয়েছে। আর ভাস্করানন্দজি বলছেন যে এমনভাবে বলছেন যেন মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে কেউ দেখছে মৃত্যু কি, মৃত্যু মুখে শরীর যাবার আগের সময়ে কী বা অনুভূতি হয়, এই সবটা যেন কেউ দূর থেকে কেউ একেবারে নিরাসক্তভাবে অবলোকন করছে। তো এই রকম দ্রষ্টা সাক্ষী স্বরূপ যে মহাপুরুষ, এরা রামকৃষ্ণ সংহিত ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন বটে। আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বদের তাদের আশীর্বাণী আছে, তাদের নিশ্চিত প্রত্যয়ী ঘোষণা আছে এই সংঘ যেন কখনো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বিবর্জিত না হয়। তো সেই কারণে এরা তো আছেনই বটে, এবং এদের মুখেই আমরা দেখতে পাই শরীর যাবার আগের মুহূর্তে এমনভাবে তারা তাদের এক্সপ্রেশন, সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে গুণাগুণেষু বরতন্ত ইতিমত্বা ন সজ্জতে। এগুলো একে অন্যের উপরে ক্রিয়াশীল হচ্ছে। এই সত্তরজতম গুণের দ্বারা এই যে বিষয়গুলো, এই শরীর মন বুদ্ধির যে বিভিন্ন অংশগুলো আছে, বা রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ যাই হওয়া যাক না কেন, এগুলোর পরিবর্তনগুলো ঘটছে সত্তরজতম গুণের বশবর্তী হয়ে। সুতরাং এর থেকে আমার এখান থেকে করার কি আছে? আমি দূর থেকে বড়জোর দেখতে পারি, দূর থেকে আমি একটু আইসোলেট করে বড়জোরটা দেখতে পারি, আমি হয়তো প্রার্থনা করতে পারি, এর বেশি আমার দিক থেকে কিছু করণীয় নেই। সুতরাং ইতিমত্বা না সাজ্জাতে, সুতরাং তিনি কোনোভাবে ওখানে আর বদ্ধ হয়ে পড়েন না। সুতরাং এই যে আগের সাধারণ মানুষের কথা বলা হচ্ছিল, सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। তো এইটা হচ্ছে ট্রিক। তিনিও কাজ করছেন, সাধারণ একজন কর্মীও কাজ করছেন, কর্মযোগীও কাজ করছেন। তাদের মধ্যে তফাৎটা হচ্ছে এই, কর্মযোগী জানেন এই যে কাজগুলো কি উদ্দেশ্য করা হচ্ছে, কি তার পরিণতি, এবং কোন চ্যানেলে ফেললে এই কাজের দ্বারা যথাযথভাবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আমার পিউরিফিকেশন, আমার চিত্তশুদ্ধির উপায়টা কিভাবে নির্ণয় করা সম্ভব, সেই পদ্ধতি তার কাছে জানা রয়েছে। এই হচ্ছে কর্মযোগ আর সাধারণ কর্মের তফাৎ। একজন বরিষ্ঠ প্রবীণ সন্ন্যাসীকে একজন নবাগত এক ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করছে, কাজ দেখে সে একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আর জিজ্ঞেস করছে এত যে কাজ দেখতে পাচ্ছি সঙ্গে, এদের দ্বারা কি হবে, এর দ্বারা কি চিত্তশুদ্ধি সম্ভব? তো সেই প্রবীণ সন্ন্যাসী বলছেন, না, কর্মের দ্বারা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, কিন্তু কর্মযোগের দ্বারা সম্ভব। আমরা যেটা করছি, যেটা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করছি, সে হচ্ছে কর্মযোগ। এবং স্বামীজির যেখানে আশীর্বাদ আছে কর্মযোগের দ্বারা যে সত্যি সিদ্ধিলাভ সম্ভব, এটা স্বামীজি নিজে অ্যাসার্ট করছেন, এবং তার যে উত্তর সাধকেরা এটা বারবার এই কথাই আমাদের সামনে প্রতিপাদন করে গেছে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।